Now we will see the equivalence formula in discrete mathematics. Let's see the definition first. Let A and B be two statement formula, and let P1, P2, etc. Pn denote all the variables occurring in both A and B. Consider an assignment of truth values to P1, P2, etc. Pn and the resulting truth values of A and B. If the truth values of A is equal to the truth values of B, for every one of the possible set of truth values assigned to P1, P2, etc. Pn, then A and B are said to be equivalent and is denoted by A equivalent B. For example, negation A is equal to A. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വാലൻറ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ട്രൂത്ത് വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ പോസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഹിയർ വി ഹാവ് വാല്യൂ A is here. A have two possible values, true as well as false. True and false. So negation A means what? Negation A is equal to false and true. And negation A means what? Negation of negation A. So false means here it is true. True means this is false. So when we compare A and A dash, what we can say, for this we have same values അല്ലേ? കാരണം എക്കും നെഗേഷൻ എക്കും നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂസാണ്, ട്രൂത്ത് വാല്യൂസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എയും നെഗേഷൻ എയും ഇക്വിവാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഏതൊരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇക്വിവാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഏത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വേരിയബിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇഫ് all the variables are true or all the variables are same for both those statements, then we can say those statements are equivalent. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Next one, PO negation P is equivalent to QO negation Q. So for true, so for P and Q, if it is P and negation P is equal to like that, then we have to draw 4 rows. Okay, so P is equal to true, false. For negation P, the value will be false, true. Then P or negation P is equal to true. Likewise, in the case of Q, this is also true. So we can say it is equivalent. Why? Because P or negation P and Q or negation Q both are equal. അത് എന്ത് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ടും ട്രൂ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, രണ്ടും ഫോൾസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, രണ്ടും ട്രൂവോ ഫോൾസോ ആവും. പക്ഷെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം, ട്രൂ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, next we have some list of equivalent formulae and you are already familiar with these formulae. First one is commutative property. In commutative property we know P or Q is equal to Q or P, and P and Q is equal to Q and P. And in the case of associative property we have P or Q or R is equal to P or Q or R, and P and Q and R is equal to P and Q and R. So ordering is different in both these, but both are equal. Okay, there is no matter in the case of ordering. The next one, distributive law. P or Q and R is equal to P or Q and P or R. So we have distributor or here, and next one, P and Q or R is equal to P and Q or P and R.
Next is idempotent law. So P or P is equal to P, P and P is equal to P. The next one, De Morgan's law. Negation of P or Q is equal to negation P and negation Q. And negation of P and Q is equal to negation P or negation Q. Then laws of the excluded middle or inverse law. So P or P is equal to true, and P and P is here it is P dash, or we can say P or negation P is equal to true. Then P and negation P is equal to false. Okay, the next one, identity law. So P or F is equal to P, P and true is equal to P. Then domination law. So P or T is equal to true, then P and false is equal to false. Then equivalence of an implication and its contrapositive. P implies Q is equal to Q implies P. And writing an implication as a disjunction, P implies Q is equal to negation P or Q. Okay, negation P or Q. Here it is negation P or Q. Next one, we have an example. Show that negation of P implies Q is equal to Q, P and negation Q. Okay, so what we have to do is we have to apply these laws here, and we have to substitute this. Negation of P implies Q is equal to negation of negation P or Q. So we are replacing this implication with negation P or Q. Then next, negation of negation P and Q. Here we are using De Morgan's law. According to that value will be P and negation of negation P and negation Q. Then negation of negation is equal to negation of negation P is equal to P. So P and negation Q. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വാലൻസ് റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നെഗേഷൻ കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്ര രീതിയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലൻറ്റ് ഫോർമുലീസ്, അതിലുള്ള പലതരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തത്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ. അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്, നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ എ ഓർ ബി. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ. കാരണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കതിനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എ ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗേഷൻ എ യൂണിയൻ ബി. ഓക്കെ, നെഗേഷൻ എ ഓർ ബിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഇംപ്ലിക്കേഷൻ കാണും നമുക്കത് ഏത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, നെഗേഷൻ എ ഓർ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഇത്തരത്തിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനെ ഡി മോർഗൻസ് ലോയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റും, നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി, അതായത് ഈ പുറത്തുള്ള നെഗേഷൻ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്. നമ്മൾ എ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു നെഗേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സെയിം റൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ, സിംപ്ലി പി. ദെൻ ഓറ് നെഗേഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഓറുള്ളത് ആൻഡ് ആവും, ആൻഡ് ഉള്ളത് ഓറാവും. അപ്പോൾ ആ ആൻഡാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ
നെഗേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ പറയുമ്പോൾ ആ നെഗേഷൻ ക്യൂ. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ പി ഓ ക്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത്തരം റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഇക്വലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ പി ക്യൂ, പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ. കാരണം പി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ തന്നെയായിരിക്കും, ട്രൂ ആയിരിക്കും. ട്രൂ ഫോൾസ് എപ്പോഴാണ് ഫാൾസ് വരുന്നത്, പി ട്രൂവും ക്യൂ ഫോൾസും വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ. അതിൽ നെഗേഷൻ പി എന്താണ്, നെഗേഷൻ പി എന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ പിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നെഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, അതായത് നോട്ട് പി. ദെൻ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ ട്രൂ ആയിരിക്കും. ദെൻ നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടി, ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ട്രൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇക്വാലൻസ് ഫോർമുലയിലുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.